Good morning. Today we'll continue TNPSC Group 2 General English, various works of the following authors. This is the number 15. Already we have seen Rabindranath Tagore, Shakespeare, H.W. Longfellow, Annie Louisa Walker. The remaining are William Wordsworth, Oscar Wilde, Pearl Buck. Now we'll see that. This is about William Wordsworth. He was born during 7th April 1770. His parents are John Wordsworth and Anne Cookson Wordsworth. He was an English-American poet. He died during 23rd April 1850. And these are his works. This is what important which we have to remember. Lyrical Ballads. It was written by William Wordsworth. And the same thing, lyrical ballads with other poems during 1800. He has started this during 1798, and volume 1 with other poems was during 1800. Volume 2 is also during 1800, and poems in 2 volumes, that is volume 1, volume 2. These are his poetry books. Next, these are his poems. Simon Lee. So this is important to remember. We Are Seven, The Mad Mother, The Nightingale, The Reaper, The Thorn, To the Cuckoo, The Complaint, The Ancient Mariner, The Female Vagrant, The Foster Mother's Tale, The Fountain, The Green Linnet, The Idiot Boy, The Tables Turned, To the Daisy, A Slumber Did My Spirit Seal, I Travelled Among Unknown Men, I Wandered Lonely as a Cloud, Lines Left Upon a Seat, London 1802, Love, Lucy, Mutability, She Was a Phantom of Delight, The Dungeon, Admonition to a Traveller, Lines Written at a Small Distance from My House, My Heart Leaves Up, The Solitary Reaper, because everybody will know about this, The Excursion, Lucy Gray, 3 Years She Grew. And this is all about William Wordsworth, because this is the question number 15, various works of the author. These are his various works. Now let us move on to Oscar Wilde. And maybe everyone might have studied about Oscar Wilde too in English during our school days. He was born during 16th October 1854 in Dublin, Ireland. His parents are Sir William Wilde and Lady Jane Wilde. He died during 30th November 1900. And these are his various works. These are short stories. The Model Millionaire. This we have to remember because it is there in our syllabus. The Selfish Giant. The Happy Prince. Poems in Prose. The Fisherman and His Soul. The Birthday of the Infanta. The Star Child. The Young King. The Nightingale and the Rose. Poems in Prose. The Devoted Friend. The Remarkable Racket. And these are Oscar Wilde's other important works: fiction, non-fiction, essays, poetries. And the fiction has The Canterville Ghost, The Picture of Dorian Gray, Lord Arthur, Saville's Crime. This everything comes under fiction. And this is non-fiction: For Love of the King, An Ideal Husband, A Woman of No Importance, La Sainte Courtesane. These are essays. De Profundis, this is important, which we have to remember. London Models, Children in Prison, The Soul of Man Under Socialism. These are his famous poetry: A Vision, Easter Day, Her Voice, My Voice, Portia, Rome Unvisited, Sonnet to Liberty, The True Knowledge, Under the Balcony, The Sphinx, The New Helen, The Ballad of Reading Gold. And this is all about Oscar Wilde. Now let us move on to various works of author Pearl Buck. Actually it is Pearl Seidenstricker Buck. That is Pearl Buck, and is also known as Sai Shenhua in Chinese name. This Pearl Buck is also said to be Sai Shenhua in Chinese name, and this Pearl Buck represents Pearl Seidenstricker Buck. He was born during 26 June 1892 in Hillsborough, Virginia, United States.
And these are the important thing which we have to remember about Pearl S. Buck. His Pulitzer Prize. He won Pulitzer Prize in 1932. This is a question asked in the previous years. Pulitzer Prize was won by Pearl S. Buck in 1932. And also he won Nobel Prize for Literature in 1938. So in 1932 he won Pulitzer Prize. In 1938 he won Nobel Prize. She is a novelist. Actually Pearl Buck, she is a novelist, short story writer, teacher and a translator. And she has spent many years in China. And she died during 6th March 1973. And these are her various works. And this is autobiography which we have to remember. She has written her autobiography, My Several Words, A Bridge for Passing. This is autobiography written by Pearl S. Buck. And these are the biographies which was written by others about Pearl S. Buck. The Exile, Fighting Angel, The Spirit and the Flesh, Het China Gyovel van Pearl S. Buck. And these are non-fiction of Pearl S. Buck. Of Men and Women, American Unity and Asia, Talk about Russia, What America Means to Me, Tell the People, How It Happens, Talk about the German People, The Child Who Never Grew, The Story Bible. These are the novels of Pearl S. Buck. The Long Glove, The Hidden Flower, Come My Beloved, East Wind, West Wind, A House Divided, All Men Are Brothers, The Mother, This Proud Heart, China Sky, Other Gods, The Promise, China Gold, China Flight, The Angry Wife, Letter from Peking, Death in the Castle, The Rainbow. And this is all about Pearl S. Buck. So with this we have completed this 15th various works of the following author. And to remember, நான் முன்னாடி போட்ட இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 அப்படின்னு போட்டிருப்பேன், ஜென்ரல் இங்கிலீஷ். பட் ஆக்சுவலி இப்போ நமக்கு சிலபஸ் சேஞ்ச் ஆனதால் அந்த டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4 வீடியோஸு இட் இஸ் அப்ளிகபிள் ஃபார் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 பிகாஸ் சிலபஸ் வந்து சேம். அந்த குரூப் 4 கொடுத்துருந்த இங்கிலீஷ் தான் நமக்கு இப்போ குரூப் 2ஓட இங்கிலீஷில் இருக்குது. குரூப் 2, குரூப் 2A இந்த இங்கிலீஷ் எல்லாமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா தட் இஸ் த சிலபஸ் ஆஃப் குரூப் 4. அதனால் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்க ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை வந்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். நீங்கள் குரூப் 4 தட் இஸ் குரூப் 2க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் அந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ் வந்து ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஆல்சோ உங்களோட இப்போ அப்டேட்டட் சிலபஸ் வந்து நீங்கள் பார்த்துப்பீங்க. திஸ் இஸ் த அப்டேட்டட் சிலபஸ் ஆஃப் குரூப் 2 2A. இதுதான் உங்களோட சிலபஸ். ஆக்சுவலி பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்வியூ அண்ட் நான் இன்டர்வியூ போஸ்ட்டு ரெண்டுத்துக்குமே அது எப்போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃப்டர் இன்ட்ரடக்ஷன் ஆஃப் மேண்டட்ரி தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு. ஸோ தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் வந்து மேண்டட்ரி அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா கொடுத்த நியூ சிலபஸ். இதுதான் உங்களோட சிலபஸ்ஸு. ஸோ ப்ரிலிமினரி பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் தமிழ் படிக்கிறவங்களுக்கு ஜென்ரல் தமிழ் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்ட், ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ், ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி. சப்போஸ் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் படிக்கிறவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் எஸ்எஸ்எல்சி ஸ்டாண்டர்டு, ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ், ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி. இப்போ நாம் பார்க்குறது பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் இங்கிலீஷ். இது எல்லாமே வந்து பார்ட் ஏ. ஸோ இந்த பார்ட் ஏ வந்து 1லேருந்து 20 வரைக்கும் இருக்கும். இங்கே நீங்கள் என்ன படிப்பீங்க அப்படின்னா ஜென்ரல் இங்கிலீஷு, சினானிம்ஸு, ஆன்டனிம்ஸு, ப்ரிஃபிக்ஸில் என்ன, சஃபிக்ஸில் என்ன போடுவோம், நெக்ஸ்ட்டு ஆர்டிக்கல், ப்ரிப்போசிஷனு, கொஷின் டேகு, கரெக்ட் டென்ஸு, வாய்ஸஸு, நெக்ஸ்ட்டு இன்ஃபினிட்டிவ், ஜெரண்ட், பார்ட்டிசிபிள், ஹோமோஃபோன்ஸு, நெக்ஸ்ட்டு ஒரு சென்டென்ஸில் இருக்க எரர்ஸ் எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது, காம்ப்ரிஹென்ஷன், கரெக்ட் சென்டென்ஸு, நெக்ஸ்ட் வந்து ஆட் வேர்ட்ஸு, வேர்ப், நவுன், அட்ஜெக்டிவ், அட்வர்ப், இது எல்லாமே வந்து ஜென்ரல் கிராமர். பார்ட் ஏ ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கிராமர். நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் பி. ஸோ பார்ட் பி பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் லிட்ரேச்சர். ஸோ லிட்ரேச்சர் அப்படின்னும் போது நம்மளோட போயமு, போயட்ரி, ஒரு ஆத்தர், ஒரு சிலருடைய பயோகிராஃபி கேட்டிருப்பாங்க. ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் அப்சர்வ்ட் இந்த ஃபாலோயிங் போயம்ஸு. ஸோ அலிட்ரேஷனா, அலுஷனா, நெக்ஸ்ட்டு சிம்லேயா, மெட்டஃபரா, பெர்சானிஃபிகேஷன், ஆக்சிமோரான், இது எல்லாமே comes under literature. Next, appreciation quotient from poetry, important lines. ஸோ இந்த போயம் மட்டும் படித்தா போதும். இந்த போயம் மட்டும் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அந்த லைன்ஸ் எந்த போயம்லேருந்து வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம எழுதலாம். நெக்ஸ்ட் பயோகிராஃபி. யாரோட பயோகிராஃபி பார்த்தீங்கன்னா மகாத்மா காந்தி, ஜவஹர்லால் நேரு, சுபாஷ் சந்திர போஸ், ஹெலன் கெல்லர், கல்பனா சாவ்லா, சலீம் அலி, ராணி ஆஃப் ஜான்சி, நெல்சன் மண்டேலா, அப்ரஹாம் லிங்கன். நெக்ஸ்ட்டு ஷேக்ஸ்பியர். ஷேக்ஸ்பியரோட மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வெனைஸ் ஆக்ட் 4 கோட் சீன் மட்டும்தான் நீங்கள் ஃபுல்லாக படிக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது.
மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வினைஸோட ஆக்ட் 4 கோர்ட் சீன். நெக்ஸ்ட்டு ஜூலியஸ் சீசரோட ஆக்ட் 3 சீன் 2. இது மட்டும் படித்தா போதும், கம்ப்ளீட்டாக ஜூலியஸ் சீசரோ கம்ப்ளீட் மர்ச்சன்ட் ஆஃப் வினைஸோ படிக்க தேவையில்லை. மாடல் மில்லியனர், செல்ஃபிஷ் ஜெயண்ட், இது வந்து ஆஸ்கர் வைல்டோட மாடல் மில்லியனர், செல்ஃபிஷ் ஜெயண்ட் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு கால் பால்னாக்கோட மியூசிக் த ஹோப் ரைசர், இது உங்களோட சமச்சீர் புக்லேயே இருக்கும். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்ட் பியோட 8th காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் மோட்டிவேஷனல் எஸ்ஸேஸ், இது எல்லாமே உங்களோட புக்ஸில் இருக்கும், சமச்சீர் புக்ஸில். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ரிஹென்ஷன் கொஸ்டின் ஃப்ரம் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் பிளேசஸ். ஸோ இந்த பிளேசஸை பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் நான் உங்களுக்கு இது கண்டிப்பாக நெக்ஸ்ட்டு சொல்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷ், அமெரிக்கன் இங்கிலீஷ். பிரிட்டிஷ் இங்கிலீஷில் இருக்க வேர்டை நம்ம அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்ட் சி ஆத்தர் அண்ட் தேர் லிட்ரரி ஒர்க்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தாச்சு. மேட்ச் த போயம் வித் போயட், விச் நேஷனாலிட்டி த ஸ்டோரி பிலாங்ஸ், ஐடென்டிஃபை த ஆத்தர் வித் த ஷார்ட் ஸ்டோரி, ஹூஸ் ஆட்டோபயோகிராஃபி ஆர் பயோகிராஃபி, விச் நேஷனாலிட்டி த போயட் பிலாங்ஸ் டு, வாட் இஸ் த தீம் அப்சர்வ்ட் இன் த லிட்ரரி ஒர்க்கு, ஃபேமஸ் குவட்ஸ், இது நம்ம இன்னும் பார்க்கல. ஃபேமஸ் குவட்ஸ், ஹூ செட் திஸ், to which period the poets belong, இது நம்ம பார்த்தாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு மேட்சிங் த போயம்ஸ் அண்ட் போயட்ஸ், இதுவும் நம்ம பார்த்தாச்சு. நேச்சர் சென்டர்ட் லிட்ரரி ஒர்க்ஸ் அண்ட் குளோபல் இஷ்யூ என்விரான்மெண்ட் அண்ட் கன்சர்வேஷன், இது நம்ம இன்னும் பார்க்கல. ஸோ பார்ட் சியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 1, 2, 3, 4, 5, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6, 7, 8, 9, 10, 11 இன்னும் பெண்டிங் இருக்குது. இது மட்டும் நமக்கு பெண்டிங் இருக்குது. பட் 12, 13, 15 இது எல்லாமே டிக் பண்ணது எல்லாமே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. பட் நான் டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 4னு போட்டிருப்பேன் வீடியோவில், ஜஸ்ட் ப்ளீஸ் ரெஃபர். அதே போல் உங்களுக்கு அந்த நோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது, டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை. நீங்கள் அந்த லிங்க்கை டவுன்லோட் பண்ணிங்க, அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த பிடிஎஃப் வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு இது எல்லாமே ஆல் அபவுட் ஜென்ரல் இங்கிலீஷ். பிகாஸ் நீங்கள் அந்த ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் படிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். 100 மார்க்ஸ் வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷ். நெக்ஸ்ட்டு 25 மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி. அந்த ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டியில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்கன்னா 100 + 25 ஈஸியாக வாங்கிடலாம். அது பாருங்கள் சிம்பிளிஃபிகேஷன், இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன். சிம்பிளிஃபிகேஷன் நீங்கள் வேணும்னா ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நம்பர் சீரீஸ், இப்போ நான் போட போகிறது நம்பர் சீரீஸ். ஸோ இதை நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். ரிமைனிங் வந்து நான் போட்டுருவேன். ஸோ இந்த 25 மார்க்ஸும் இந்த 100 மார்க்ஸும் படிச்சிங்கன்னா 125ல் கண்டிப்பாக 120 மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம். ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ். ஸோ ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இதுதான் உங்களோட ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் சிலபஸ். திஸ் இஸ் யுவர் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ், ஜென்ரல் சயின்ஸ், கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸு, நெக்ஸ்ட்டு ஜியோகிராஃபி ஆஃப் இந்தியா, ஹிஸ்ட்ரி அண்ட் கல்ச்சர் ஆஃப் இந்தியா, இந்தியன் பாலிட்டி, நெக்ஸ்ட் வந்து இந்தியன் எக்கனாமி, இந்தியன் நேஷ்னல் மூமெண்ட், ஹிஸ்ட்ரி, கல்ச்சர், ஹெரிட்டேஜ் அண்ட் சோஷியோ பொலிட்டிக்கல் மூமெண்ட்ஸ் இன் தமிழ்நாடு. இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட சமச்சீர் புக்கு 6th-லேருந்து 10th பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் நீங்கள் வந்து அந்த புக்ஸை டவுன்லோட் பண்ணி படிங்க, இல்லை உங்கள்கிட்ட புக்ஸ் இருந்ததுன்னா படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பட் இப்போ இங்கிலீஷும் ஆப்டிடியூடும் நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி படிங்க. அது தமிழ் எக்ஸாமுக்கு அப்புறமா இதை படிக்கிறவங்க, இங்கிலீஷ் படிக்கிறவங்க, தமிழ் இருக்கவங்க அதே மாதிரி ஜென்ரல் தமிழ் ஆப்டிடியூட் படிங்க. நெக்ஸ்ட் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஹிஸ்ட்ரி, அந்த கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸு, பாலிட்டி, இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள். அதை முடிச்சதுக்கப்புறமா உங்களோட ஜென்ரல் சயின்ஸ் படிங்க. கரண்ட் ஈவெண்ட்ஸு, நெக்ஸ்ட்டு ஹிஸ்ட்ரி, இந்தியன் பாலிட்டி, ஜியோகிராஃபி, இது எல்லாமே படித்ததுக்கப்புறமா லாஸ்ட்டில் வந்து உங்களோட ஜென்ரல் சயின்ஸ், இந்த ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரிலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதை வந்து லாஸ்ட்டாக படிங்க. அப்போ உங்களோட மார்க் வந்து ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணலாம். ஸோ மார்க் ஸ்கோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க ஃபஸ்ட்டு ஜென்ரல் தமிழ் படிக்கிறவங்க தமிழ், இங்கிலீஷ்க்கு இங்கிலீஷு, ஆப்டிடியூட் அண்ட் மென்டல் எபிலிட்டி, இது 125 மார்க்ஸ்ன்றதான் முதல்ல இதை கம்ப்ளீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ், கோ ஃபார் திஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ். ஜென்ரல் ஸ்டடீஸில் ஃபஸ்ட்டு கான்சன்ட்ரேட் இன் பாலிட்டி, ஹிஸ்ட்ரி, இது எல்லாமே முடிச்சதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் ஜென்ரல் சயின்ஸ் படிங்க. பிகாஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் அப்படின்றது கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, பாட்னி, ஜுவாலஜி எல்லாமே வரும். ஸோ அதை நீங்கள் லாஸ்ட்டாக வச்சுட்டு மீதி எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சிங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம். Hope you like this. If you like this, subscribe, share and support. Thank you.